آئیے اس وقت میں آپ کے اس گاؤں کے نوجوان عالم دین ہونے والے ہیں، میرا خیال ہے اس سال دور حدیث میں ہے، مولانا تنویر حسینی متعلم دارالعلوم دیوبند، میں ان سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے تقریر سے ہم سامعین کو خطاب فرماویں، ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، وقت بہت کم ہے کیونکہ عشاء کی اذان بھی ہونے والی ہے، تو میرے محترم بزرگ دوستو 5-7 منٹ آپ حضرات کے سامنے کچھ اتحاد ملت کے اوپر لب کشائی کروں گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر لب کشائی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تمام حضرات کو، جو لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے چن کر جو اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بازاروں میں ٹہل رہے ہیں، ان لوگوں سے علیحدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایسی مجلس میں لا کر بیٹھایا جس مجلس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی مجلس میں بار بار بیٹھا کرو۔ کیسی مجلس میں؟ جس میں دین کی باتیں ہوں، جس میں اللہ اور رسول کی باتیں ہوں، جس میں اللہ کی بڑائی بیان کیا جائے، جس میں نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے، ایسی مجلس میں بار بار بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں ایسی مجلس میں بار بار کیوں کر بیٹھوں؟ اس سے مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس سے ہمیں کیا بڑھوتری ملنے والی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اس مجلس کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس مجلس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمہ وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں اور ایسی مجلس میں آ کر اپنی پڑوں کو بچھا دیتے ہیں، اپنی پڑوں کو بچھا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و وہ فرشتے اس وقت تک ایسے مجلس میں تشریف فرما رہتے ہیں جب تک اس مجلس کی اختتامی دعا نہ ہو جاتی، اور جب آخر میں دعا ہو جاتی ہے، وہ فرشتہ اس مجلس کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے کے باوجود، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتے، بتاؤ تو صحیح، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تم اپنا وقت کہاں گزارے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم، میں ایسی مجلس سے آ رہا ہوں جہاں آپ کی بڑائی بیان کی جاتی تھی، جہاں آپ کے بندے اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر، ساری باتوں کو چھوڑ کر اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا،
जिस लिए हमें इस दुनिया में भेजा, हम तो तालिबाना जिंदगी में वो चीज सीख नहीं पाए। हमारी बचपन गुजर गई, हमारी जवानी गुजर गई, हम बुढ़ापे में आ गए, तो अब मैं कहां से सीखूं? तो इस चीज को सीखने के लिए हम आपके उस मजलिस में आए हुए थे जहां आपकी बड़ाई बयान की जाती थी, जहां आपके दीन को समझाया जा रहा था, जहां आपके बारे में बताया जा रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कौन है वो अल्लाह तबारक व तआला जो हमें रिज़्क़ देते हैं, कौन है वो अल्लाह तबारक व तआला जो हमें चलना सिखाया, जो हमें बोलना सिखाया, जो हमें देखना सिखाया। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो हमारे आंखों की रोशनी को सल्ब कर ले, हम देख नहीं सकते। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो हमारी पैरों की कुव्वत को सल्ब कर ले, हम चल नहीं सकते, हम फिर नहीं सकते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उस अल्लाह तबारक व तआला जानने के बावजूद पूछते हैं कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे, तुम कहां से आ रहे हैं? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि हम उस मजलिस से आ रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जरा सोचो तो सही कि ऐसी मजलिस में बैठने की कितनी बड़ी फजीलत है, और इसमें जहां बैठने की फजीलत है वही साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस मकसद के लिए भेजा है उस मकसद को सीखने का बेहतरीन जरिया भी है। क्योंकि हम तालिबाना जिंदगी में अगर हम नहीं सीख पाए, फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमारी बचपन गुजर गई, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हमारे वालिदैन को तो चाहिए था कि हम छोटे बच्चों को मदरसों में दाखिल करें, उसको दीनी तालीम सिखाएं। चलो हमारे वालिदैन ने ये तालीम हमें नहीं दे पाया, चलो उनके लिए और खैर की बरकत करें कि हम उसी के लिए इस दीन को सीखें, हम कुरान को पढ़ना सीखें, हम नमाज को पढ़ना सीखें, नमाज के तरीकों को जाने। क्योंकि कल क़यामत के दिन हम इन सारी चीजों के बारे में पूछोगा। अगर कल क़यामत के दिन कोई ये कहेगा कि परवरदिगार आलम, हम तो नमाज को जानते ही नहीं थे, नमाज किसको कहते हैं, हम तो जानते ही नहीं थे कि रोजा किस चीज को कहते हैं, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इस उज़्र को काबिल कबूल नहीं फरमाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के ज़िम्मे ये कर दिया है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का तलब करना फर्ज है। तो गया कि यह उज़्र हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अपनी बात को अब थोड़ी देर में ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि हजरत मौला ने मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट का टाइम दिया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जो बाजारों में फिर रहे हैं वो भी कोशिश करें कि जितनी देर हम इस रात को जाग कर गुजारेंगे वो इस मजलिस में आकर गुजारेंगे, ताकि हम उलमा किराम के बयानात को सुन सकें, ताकि हम इस दीन को समझ सकें, ताकि जो हमारे ऊपर परेशानियां आ रही हैं उस परेशानियों से कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे दूर हुआ जाए। इन सारी चीज़ों से हमें दूर हटने के लिए ऐसे मजलिस में बार बार बैठने की जरूरत है। क्योंकि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज जो मुल्क के हालात हैं, आज जो मुल्क के हालात हैं, हर मुसलमान परेशान है, हर मुसलमान परेशान है। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जिसे ये भी पता नहीं कि NRC ये क्या चीज है, ये भी पता नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए तमाम हजरात से अदब दरखास्त करता हूँ कि इशा के बाद आए। मैं अपनी बात को इसी बात पर ख़त्म करता हूँ कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अब अज़ान होने वाली है। सभी हजरात जो वज़ू नहीं है वो वज़ू कर लें, और जो हजरात बाज़ारों में फिर रहे हैं वो नमाज के लिए आ जाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझ करके नमाज को छोड़ा, जिसने जानबूझ करके नमाज को छोड़ा, गोया कि वो काफिरों वाला अमल किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता कि हमारे ऊपर नमाज फर्ज है। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसे ये नहीं पता। तो मेरा मोहतरम सभी हजरात वजू से फारिग होकर के यही स्टेज पर तशरीफ लाएं या मस्जिद में जाएं, दोनों जगह नमाज होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।